So, hello everyone. We have started with unit number 2 under your pharmaceutical quality assurance, and in this we are going to see the premises. So, in last lecture or last session, we have discussed the design, construction, and some different types of plant layout. So, this part we have started in our last session. Just I will go with this short review. The basic requirement as per the CGMP as highlighted over here, it is mentioned that premises and industrial layout. So this is the, as per the CGMP, this is your requirement, you have to do this. So that's why we have started with this premises and industrial layout, then building services, then these three: accommodation schedule, conceptual layout, and equipment and facility layout. So these three types we have discussed in our last session in detail. In this is the accommodation schedule, conceptual layout, and equipmental layout. That's and the flow of your personnel and material. That this part we have majorly focused in our last session. So in today's session, that we will go much more in detail about your layout. Right. So while considering the layout design, you must consider that adequate space for future extension, it should be there, availability of water supply, that quality and quantity, then power, fuel, sewage, and waste stream removal. So whenever I was talking about the adequate water supply, now they have mentioned there are quality as well as quantity, they have highlighted over here. So as you very much aware about that, we have different types of water, right? So which water we want in which area, that we have to prepare. Now remember what I am saying, that which type of water we required in which area. For example, there is a washing area in your design or in your plant, so we did not require the demineralized water at that time. We required only normal water, we required hot water, so that used for only washing your utensils, right? So that type of water should be there in that particular area, so that provision you have to maintain. When we required water in manufacturing processes, right, so that time we required purified water, or we required demineralized water, or in that set I can say DM water. So that water facility or supply should be there in manufacturing area. So such kind of different quality water you have to provide in different area. So such layout should be there. Then availability of public transport, that should be there. Then proximity of undesirable activity. Then accessibility of interrelated operations, and advocating for law to restrict undesirable activity while allowing the anticipated development. So these consideration should be there while planning a design. So the basic principle for this, that the layout of design should aim to minimize the risk of error. Why we design, the main motto is that we have to minimize the risk of error in future. Then permit effective maintenance, avoid cross contamination, build up of the dirt and dust particle, avoid any adverse effect on quality of the product. So major motto to design my layout, these are the all four that you are able to visible on your screen. So these are the principles, that's why we are planning our layout, right? So remember these principles. Then the design, it should be a process flow, material flow, and people flow. So it ensures the logical flow. So when you design your layout according to the process flow, material flow, and people flow, then I can say it will ensure your logical flow ultimately, right? Then we will move towards the main part of this session, that is design of your principles of logical work. म्हणजे याच्यामध्ये people flow, त्याच्यानंतर process flow, and what we have to process material flow. So all these three types of flow that should be visible in your this design. आता जेव्हा तुम्हाला असा एखादा प्लांटचा लेआउट तुम्हाला विचारतील, in that condition you have to show your
design or layout in this manner. Now in this flow diagram, we have described the material flow, again we have described the workflow and people flow. बरोबर आहे. सो पीपल मुवमेंट कसं असणार आहे, मटेरियल मुवमेंट कसं असणार आहे आणि प्रोसेस वर्क फ्लो इन द सेन्स प्रोसेस फ्लो इथे आता मेन्शन केलेलं आहे. ओके, सो नाव वी विल स्टार्ट विथ दिस पीपल फ्लो. आता तुम्हाला बऱ्यापैकी व्हिजिबल होत असेल, काही जे येल्लो मार्क्स आहेत, सॉरी रेड मार्कमध्ये जे नेमिंग आहेत दॅट इज नॉट व्हिजिबल आय थिंक, बट इट इज ओके, देर इज नो इश्यू. वी विल क्लॅरिफाय दिस लेआउट इन माय नेक्स्ट स्लाईड. ह्याच्या पुढे अजून एक स्लाईड आहे, त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थित डिटेलमध्ये जाऊ. सध्या आपण एक लॉजिकल फ्लो जो आहे तो इथे बघून घेऊया. पीपल फ्लो. नाव यू विल सी ओवर हियर इन दिस रिजन देर इज अ गावनिंग एरिया and one mean this is office. So people will start entered into the area, for they will enter into the office directly, otherwise they will come into your plant, right? So they will come over here in the gowning area. Okay, so they will perform or wear their gowning what they required. Okay, then after they will move towards the corridor, right? आता ते काय होणार आहेत, गावनिंग केल्यानंतर कॉरिडॉरमध्ये येतील. कॉरिडॉरमधनं त्यांना कुठल्या डिपार्टमेंटला जायचं आहे, QCमध्ये जायचं असेल, क्वालिटी डिपार्टमेंटमध्ये जायचं असेल, दे विल मूव. ओके, अदरवाईज इन गावनिंग एरिया दे विल मूव टुवर्ड्स दिस कॉरिडॉर अँड गो फॉर द कॅन्टीन, और इफ दे आर द पीपल्स फ्रॉम द स्टोअर डिपार्टमेंट और फिनिश गुड्स दे विल मूव टुवर्ड्स दॅट शिपिंग एरिया. ओके, सो इथून ते डायरेक्ट शिपिंग एरियामध्ये जातील. सो हा प्लॅन का आहे, कारण दोज पीपल हू वॉन्ट्स टू डील विथ द फिनिश गुड्स इन दिस एरिया, ह्या एरियामध्ये हे जे पीपल्स आहेत त्यांना जे शिपिंग एरियाशी डील करायचं आहे, फिनिश प्रोडक्टशी डील करायचं आहे, सो विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिक्युलर शिपिंग एरिया. दे विल नॉट इंटरफेअर विथ रेस्ट ऑफ युअर प्रोडक्शन अँड क्वालिटी रिलेटेड एरिया. ओके, then next those people who are moved towards the corridor, they will move for the QA department, where they are not directly involved in a manufacturing process, right? देन देर इज अ इनकमिंग गुड्स. आता पीपल फ्लो इथे तुम्हाला मी दाखवून दिला आहे मेजरली. त्याच्यानंतर ते QCमध्ये जातील, काही जण जे आहेत ते कॉरिडॉरमधून जाऊन इनकमिंग गुड्समध्ये जातील किंवा रॉ मटेरियल्स, पॅकिंग मटेरियल्स, स्टोअर डिपार्टमेंट आहे तिथे जातील. सम ऑफ द पीपल्स विल मूव टुवर्ड द पर्टिक्युलर मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया. फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्शन एरिया इज हियर, देन कोटिंग, टॅबलेटिंग एरिया and other areas of your manufacturing process are here, they will move over here. Okay, this is the workflow for people, right? Then I will discuss the material flow over here. So material flow, the all incoming goods will be come from in this area. Okay, तुमचं काय इनकमिंग गुड्स मी इथे आणून इथे ठेवले, ठीक आहे. आता ॲडजस्टेड साईडला मी काय ठेवलं, इथे QC डिपार्टमेंट ठेवलं आहे, बरोबर आहे. आता QC डिपार्टमेंट पहिलं काय करणार आहे, इनकमिंग गुड्स डायरेक्टली मी डिस्पेन्सिंगसाठी घेणार आहे किंवा पॅकिंगसाठी घेणार आहे का, नाही. पहिल्यांदा मला काय त्यांना करायचं, व्हेरीफाय करून घ्यायचं आहे QCकडून. सो त्याला ॲडजस्टंटच मी काय केलं, इथे QC एरिया दिसतोय तुम्हाला. सो द पीपल फ्रॉम दिस विल टेक द सॅम्पल्स, दे विल अप्रूव्ह युअर सॅम्पल्स अँड इट विल मूव्ह टुवर्ड्स स्टोरेज एरिया. सो जे इनकमिंग गुड्स आहेत ते काय येतील, ह्या स्टोरेज एरियामध्ये येतील, ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय होणार आहे, जेव्हा तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट करायचं असेल, रॉ मटेरियलमधून तुम्ही इथे घेऊन येणार, इथे तुमचं डिस्पेन्सिंग, इथे तुमचं डिस्पेन्सिंग होणार आहे. ॲक्च्युली डिस्पेन्सिंग केलेले मटेरियल इकडे येईल. पुढची जी प्रोसेस आहे तुमची टॅबलेट पॅकिंग, मिक्सिंग, ग्रॅन्युलेशन अँड पर्टिक्युलर कॉम्प्रेशन, कोटिंग अँड फायनल पॅकिंग, इथपर्यंत ही तुमची टोटल प्रोसेस होणार आहे. ओके, सो दॅट विल हॅपन ओव्हर हिअर. सो इन दिस वे युअर मटेरियल फ्लो शुड बी देअर. सो इट विल नॉट कॉन्टॅमिनेट विथ रेस्ट ऑफ द पीपल, इट विल डील ओनली विथ द पर्टिक्युलर QC डिपार्टमेंट, दॅट स्टोअर डिपार्टमेंट अँड अदर मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, राईट. इट विल नॉट इंटरफेअर विथ अदर पीपल्स. So the such kind of flow pattern will avoid the cross contamination in this way, right? Then it will again that particular finished product will move towards the finished product storage. इथे तुमचं finished product storage होऊन जाईल, त्याच्यानंतर ते डायरेक्टली शिपिंगसाठी जाईल. ओके, इथून ते डायरेक्ट प्लांटमधनं बाहेर निघून जाईल. सो दिस इज युअर ॲक्च्युअल वर्कफ्लो. इन दिस वे दे हॅव प्रोव्हाइडेड अ पर्टिक्युलर कॉरिडॉर फॉर over here as well for movement, as well as the utilities and services also for the waste treatment plant. So इथे सुद्धा एक कॉरिडॉर त्यांनी प्रोव्हाइड केलेला आहे.
याच्यामध्ये तुम्हाला जे जी युटेन्साइल्स लागणार आहेत, फॉर एक्झाम्पल डिस्पेन्सिंगसाठी तुम्हाला स्पॅच्युलाज लागतील, कंटेनर लागतील, ते तुम्ही काय करणार आहे, हा युटिलिटी सर्व्हिस एरिया जो आहे इथून तुमचे काही युटेन्साइल्स वगैरे जे असतील हे तुम्ही काय करणार, इथे पास बॉक्समधनं घेणार आहे, तिथेच वापरणार आहे, तिथून ते पुन्हा येऊन युटिलिटीमध्ये येणार आहे. ओके, सो इथे जे क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन आहे ते आपण इथल्या इथे अवॉइड करू शकतो. इथले जे इक्विपमेंट्स असतील ते इथेच यूज करू शकतो. ठीक आहे. सो इन दिस मॅनर you can prepare a logical flow diagram according to your workflow, material flow and people flow, right? So this is your one kind of design or layout for your plant. Then next, this is a detailed layout in which we have prepared for a particular for any plant which may be your capsule plant. Okay, it may be your tablet or capsule plant. So आता जर तुम्ही इथे बघितलं, we have provided a different airlocks over here. Okay, we have provided different change room here. आता आपण पर्टिक्युलर एरियापासून इथून स्टार्ट करूया. इथे 2 लाईन्स आहेत तुमच्या. ओके, इथून तुमची एक एंट्री आहे, इथून तुमची एंट्री आहे. दिस इज चेंज रूम 1, चेंज रूम 2. इकडच्या साईडला ह्या लाईनमधून सुद्धा तुमचा एक आहे चेंज रूम 1 आहे, चेंज रूम 2 आहे. आता हे 2 डिफरंट एरिया कशाला प्रोव्हाइड केलेत? सिम्पल आहे. इंडस्ट्रीमध्ये फक्त काय मेल्सच असतात का? नाही, मेल फिमेल दोन्ही असतात, बरोबर आहे. सो मेलसाठी एक चेंज रूम असणार आहे, फिमेलसाठी एक चेंज रूम असणार आहे. ओके, सो दिस पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड इन ऑफलाईन क्लासेस, व्हॉट एक्झॅक्टली चेंज रूम इज रिक्वायर्ड, राईट. सो इथे तुम्ही एंट्री करणार चेंज रूममध्ये, तुमचे जे गाउनिंग जी ऑफिशियल असेल ती तुम्ही इथे करून घेणार आहे. ओके, दिस इज फॉर अगेन मेल फिमेल. देन यू विल गॅदर ओवर हियर इट इज नियर बाय देर इज ऑफिस. ओके, सो यू विल कम ओवर हियर ॲज वेल ऑर यू कॅन डायरेक्टली एंटर इन टू द प्लांट. ओके, इथून तुम्ही डायरेक्टली प्लांटमध्ये सुद्धा येऊ शकताय तुमच्या. ठीक आहे. जर तुम्ही एक्सटर्नल पार्टी असेल, कुठली थर्ड पार्टी, तर ते डायरेक्टली हे 3 एअरलॉक सिस्टीम जी तुम्हाला इथे प्रोव्हाइड केले, या 3 एअरलॉक सिस्टीममधून सुद्धा ते डायरेक्टली येऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल युअर ऑडिटर अँड अदर पीपल्स, यू हॅव टू ॲड युअर इक्विपमेंट्स अँड ऑल मेंटेनन्स फॅसिलिटी और व्हॉट एव्हर. सो हा चेंज रूममधून फक्त आपण मॅन मुवमेंट करतोय, मटेरियल मुवमेंट असेल, इक्विपमेंट मुवमेंट असेल, मेंटेनन्स मुवमेंट असेल, त्याच्यासाठी आपल्याला थोडा मोठा पॅसेज लागणार आहे, तर तशी पण प्रोव्हिजन आपण ह्या प्लांटमध्ये ॲड केलेलं आहे. ओके, यू विल एंटर ओव्हर हियर. नाव यू हॅव डिफरंट एरियाज ओव्हर हियर. ओके, ॲज यू सी देर इज अ डिस्पेन्सिंग of your material or storage over here. Then manufacturing area will start from over here, right? Also they have put a particular dispensing area over here, right? So आता इथे काय होणार आहे, तुमचे जे जी गुड्स आहेत ते तुमच्या इथे ह्या पर्टिक्युलर स्टोअर डिपार्टमेंटमध्ये येणार आहेत. ओके, हा तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंगचं किंवा प्रोडक्शनचं डिपार्टमेंटचं एरिया असेल. त्याच्यानंतर डिस्पेन्सिंग एरियामध्ये तुमचं एव्हरी मटेरियल फॉर युअर मॅन्युफॅक्चरिंग और फॉर युअर पॅकिंग जे तुम्हाला लागणार आहे ते आपण इथे करून घेणार आहे. ठीक आहे, डिस्पेन्सिंग एरिया झाला. त्याच्यानंतर तुम्ही एम्प्टी कॅप्सूल एरियामध्ये येणार आहे. एम्प्टी कॅप्सूल तुमच्याकडे जो एरिया आहे तो इथे असणार आहे, ते तिथून तुम्ही तुमच्या कॅप्सूल कलेक्ट करणार आहात. देन यू विल ऑर्गनाइज ऑल दिस थिंग्स. यू विल गो फॉर पर्टिक्युलर प्रोसेस. यू विल पॅक, fill your process in your filling areas. Then there should be filling area 1, 2, 3 जे जे तुमचे इथे मेन्शन आहे तिथे फिल होतील तुमचे. Then you will go for the packing, right? So after particular filling of your capsule, you have to pack that filled capsule at a particular container, move towards that different area. आता तुम्ही दुसऱ्या एरियामध्ये, दुसऱ्या युनिटमध्ये शिफ्ट होणार, तिथे तुमचं पॅकिंग एरिया असेल. त्या पॅकिंगमध्ये तुमचं पर्टिक्युलर कॅप्सूल्स आहेत ते पॅक होणार. मग ते ब्लिस्टर पॅकिंग असेल, स्ट्रिप पॅकिंग असेल, तिथून पॅक झाल्यानंतर डायरेक्टली तुम्ही पॅकिंग एरियामध्ये येणार. ओके, इथे तुमचे सगळे चेंज पार्ट ठेवलेले आहेत. और आय हॅव सेड द स्पेअर पार्ट ओव्हर हिअर. तुम्हाला पॅकिंग मशीनसाठी जे जे स्पेअर पार्ट लागणार. आता स्पेअर पार्ट म्हणजे काय कन्सेप्ट आहे, आता कॅप्सूलच्या डिफरंट साईज तुम्ही बघितले आहेत, 0 to ऑलमोस्ट 9, 7, 9पर्यंत तुमच्या कॅप्सूल्सची रेंज आहे, बरोबर आहे. वेगवेगळ्या साईजचे तुमच्याकडे कॅप्सूल्स आहेत. तर पॅकिंग मशीन तुमच्याकडे एकच आहे, पण त्याचे चेंज पार्ट वेगवेगळे आहेत.
म्हणजे आता मला 2 नंबरची कॅप्सूल बसवायची असेल तर मी ते 2 नंबरचा सगळी साईज तिथे जे पार्ट्स आहेत ते इन्स्टॉल करणार त्या पर्टिक्युलर मशीनमध्ये. ओके, सो ते जे पार्ट्स आहेत हे तुम्हाला पर्टिक्युलर एका एरियामध्ये ठेवायला लागतात. दॅट इज युअर चेंज पार्ट. सो इट मे बी युअर पॅकिंग मशीन चेंज पार्ट, टॅबलेट पंचिंग मशीन मे वेल पार्ट रूम और काइंड ऑफ युअर कॅप्सूल फिलिंग मशीन चेंज पार्ट. सो इथे सगळे तुमचे पार्ट्स असेल, इथून तुम्ही ते इश्यू करून घेणार आहे. सो ॲक्च्युली डिस्पेन्सिंग करताना तुम्हाला ह्या चेंज पार्टचं डिस्पेन्सिंग नाही करायचं आहे. डिस्पेन्सिंग जे स्टोअर डिपार्टमेंटकडून होतं हे फक्त मटेरियलचं होतं, बरोबर आहे. चेंज पार्ट हे ऑलरेडी कोणाची प्रॉपर्टी आहे तर प्रोडक्शन डिपार्टमेंटची प्रॉपर्टी आहे. पण तुमचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमधले जे पीपल्स असणार आहेत, एम्प्लॉईज असणार आहेत, हे काय करणार, त्यांच्या रिक्वायरमेंटनुसार ह्या चेंज पार्टमधनं ते इश्यू करून घेणार कुठला पार्ट आपल्या मशीनला फिट करायचा आहे, इन्स्टॉल करायचा आहे, अँड अकॉर्डिंगली दे विल कीप रेकॉर्ड फॉर दिस. ओके, आफ्टर पॅकिंग इट विल गो फॉर द फिनिश गुड्स अँड इट विल बी गो फॉर द डिस्पॅच. दिस इज द ॲक्च्युली वर्कफ्लो फॉर द पर्टिक्युलर टॅबलेट कॅप्सूल. आता ह्याच्यामध्ये अजून बरेचसे डिपार्टमेंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. देअर शुड बी अ ड्रायर. आता मिक्सिंग झाल्यानंतर किंवा कोटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायला लागणार आहे, ड्राईंगला यायला लागणार आहे. त्याचं सॅम्पल घ्यायला कोण करणार आहे, IPQC असणार आहे. सो धिस डिपार्टमेंट ऑफ IPQC शुड बी इट सम हाव ॲट द सेंटर पॉईंट वेअर ऑल युअर प्रोसेस डन. सो आपल्याला इथे याला सेंटर पॉईंटमध्ये ठेवायला लागणार आहे, का तर त्याला फिलिंग एरियाचं पण सॅम्पलिंग करायचं आहे, कोटिंग एरियाचं पण सॅम्पलिंग करायचं आहे, डिस्पेन्सिंग कसं चालू आहे ते पण बघायचं आहे, प्लस पॅकिंग कसं चालू आहे त्याचं पण त्यांना व्हेरीफाय करायचं आहे, सॅम्पलिंग करायचं आहे. सो ड्राईंग प्रॉपर झाले का. सो ऑल दिस प्रोसेस शुड बी अंडर द ऑब्झर्वेशन ऑफ दिस IPQA और IPQC whatever, right. So that is in process quality assurance, that is IPQA, right. So this department should be at a center point. Then this is your intermediate store. What is intermediate store? So the all unfinished product should be stored over here. आता अनफिनिश प्रोडक्ट स्टोअर करायचं म्हणजे मला काय करायचं, इथे मी तुम्हाला सांगितलं की मी फिलिंग करून घेतलं. कॅप्सूल फिलिंग करून घेतल्यानंतर मी लगेच नेक्स्ट विदिन अ मिनिट्समध्ये मी पॅकिंगला घेतो आहे का, नाही. माझं फिलिंग झालं त्याच्यानंतर मी ह्या इंटरमिडिएट स्टोअरला माझे येऊन ज्या कॅप्सूल्स आहेत त्या आणून इथे ठेवणार आफ्टर द कॅप्सूल फिलिंग, राईट. त्याच्यानंतर IPQAवाला काय करणार आहे, हे इंटरमिडिएट स्टोअर केलेले प्रोडक्ट त्यांना मी फिनिश प्रोडक्ट आत्ता म्हणतो आहे, त्यातलं मी सॅम्पल कलेक्ट करणार. आय विल गिव्ह दॅट सॅम्पल टू दॅट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. आफ्टर डुईंग देअर ऑल टेस्टिंग ऑफ देअर क्वालिटी, फॉर एक्झाम्पल असे वगैरे त्यांनी केला, त्याच्यानंतर त्यांनी आपल्याला अप्रुव्हल दिलं. देन आफ्टर आय विल मूव्ह दिस बॅच टू दॅट फायनल पॅकिंग एरिया. इथून मी ती काय करणार आहे, फायनल पॅकिंग एरियामध्ये मी त्यांना शिफ्ट करणार आहे. ओके, सो इट विल मूव्ह ॲट दिस एंड. सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमिडिएट स्टोअर एरिया, राईट. So these are the actual layout of your plant. Now we have started with entry of the people, we have started with entry of your material. After that we have completed up to the packing area or store department or their particular dispatch area from which your finished goods will be dispatched into the market, right. So likewise you have to prepare your plant layout, right. So this is for your कॅप्सूल फिलिंग. आता ह्याच्यामध्येच तुम्ही टॅबलेट फिलिंगचा पण तुम्ही किंवा टॅबलेट प्लांट पण तुम्ही प्रिपेअर करू शकता. सेमी सॉलिडसाठी सुद्धा प्रिपेअर करू शकता. पॅरेंट्रलसाठी सुद्धा तुम्ही प्लांट प्रिपेअर करू शकता. आता पर्टिक्युलर लेआउट करताना तुम्हाला ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजेत की एखादं फॉर्म्युलेशन आपण चेंज करतो आहे म्हटल्यावरती तिथल्या रिक्वायरमेंटसुद्धा चेंज होणार आहेत, राईट. आता इथे जर मला पॅरेंटल प्रिपरेशन करायचं असतं तर फिलिंग एरिया इथे आहे, बरोबर आहे. आता फिलिंग एरियानंतर मी डायरेक्टली इंटरमिडिएट स्टोअरमध्ये आणणार का त्या पॅरेंटल प्रिपरेशनला, नाही. तर मला काय करायला लागणार, पहिल्यांदा इथे अजून एखादा एरिया इथे मला प्रोव्हाइड करायला लागेल जिथे काय मला करायला लागेल, स्टरलायझेशन करायला लागेल, बरोबर आहे. सो आय विल ॲड वन मोर एरिया इन दिस, दॅट इज अ स्टरलायझेशन. म्हणजे काय, तुमचं ऑटोक्लेव्ह वगैरे सगळं होणार. आता स्टरलायझेशन आपण कधी करतो, मॅन्युफॅक्चरिंग करताना करतो का, नाही. फिलिंग झाल्यानंतर तुमचे ॲम्पूल असेल, वाईल असेल, ह्या वाईल्स फिल झाल्या
की त्यांना आपण नंतर स्टरलायझेशन प्रोसेस करतो, त्यांना ऑटोक्लेव्हमध्ये टाकतो. ओके, तिथे त्यांची लीक टेस्ट पण आपण परफॉर्म करतो आणि त्याच्यातून ज्या गुड्स ॲम्पूल्स आणि ज्या आहेत ह्या इंटरमिडिएट स्टोरेजला आणतो. त्याच्यानंतर जेव्हा BETची टेस्ट त्यांची पास होते, दॅट इज बॅक्टेरियल एंडोटॉक्झिन टेस्ट, जेव्हा ती पास होणार आहे, देन आफ्टर यू विल गो फॉर द पॅकिंग फ्रॉम इट्स इंटरमिडिएट स्टोर एरिया, राईट. सो अशा पद्धतीत तुम्हाला तुमचा जो लेआउट आहे हा मॅन्युप्युलेट करायला हवा. ठीक आहे. सो देर इज अ नो 100% परफेक्ट गाईडलाईन. कसं आहे, आपल्याला जर घर बनवायचं असेल आपण आपल्या पद्धतीने डिझाईन करत असतो. सो लेआउटमध्ये मी इथे स्टरलायझेशन एरिया दाखवला आहे, त्याच्या बाजूला IPQA दाखवला आहे, तर तो तिथेच आला असा पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही तुमच्या थोड्याशा प्लांटच्या ह्याच्यानुसार थोडेफार शफलेशन चालू शकतो, बट देअर शुड बी अ सेन्सिबल, राईट. कारण आपण काय करतो आहे, मी तुम्हाला सांगितलं, प्रोसेस फ्लो, पीपल फ्लो अँड युअर वर्क फ्लो और मटेरियल फ्लो. तर हे जे लॉजिकल फ्लो आहेत हे हा पॅरामीटर इथे कम्प्लिटली सॅटिस्फाईड झाला पाहिजे एखादा लेआउट डिझाईन करताना, राईट. सो त्या टाईपमध्ये तुम्ही असा लेआउट बनवायचा आहे. सो इन असाइनमेंट आय विल गिव्ह यू द डिफरंट लेआउट and you have to submit it to me. I will verify all these layout because this is a very important topic as compared to the exam as well as for your career, right. I hope you understand the concept of layout. So there are some notice will be visible at your different area. जेव्हा जेव्हा तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर लोकेशनमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये फिरत असता तेव्हा तुम्हाला अशा बऱ्याच नोटीस आहेत, ह्या मेन्शन केलेल्या असतात. आता ह्या नोटीस तुम्हाला लेआउटमध्ये दाखवायचे नाहीत, पण जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये वर्किंग करता तेव्हा हे नोटीस बोर्ड कंपल्सरी तिथे लागतात. फॉर एक्झाम्पल वन दिस इट इज मेन्शन ओव्हर हिअर, दिस इज अ क्वारंटाईन एरिया ऑथराइज पर्सन ओनली. ओके, आता तुम्हाला सगळ्यांना क्वारंटाईन एरिया हा बऱ्यापैकी फॅमिलियर आहे. द पॅन्डेमिक इज रनिंग स्टील, कोविड कंडिशन अजूनसुद्धा आहे. क्वारंटाईन तुम्हाला हा कन्सेप्ट वेल फॅमिलियर आहे. आता क्वारंटाईनमध्ये कोणी जातं का? नाही, ऑथराइज पर्सन ओनली जातात. हे तुम्हाला चांगले गोष्ट माहिती आहे, राईट. सो लाईकवाईज सच काइंड ऑफ नोटीस शुड बी व्हिजिबल टू अवॉइड द क्रॉस कंटॅमिनेशन, राईट. सो दिस इज अ मेजर मोटो. आता क्वारंटाईन एरिया आहे तुमच्या पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये, तर तिथे इंटरमिडिएट प्रोडक्ट तुमचे जे आहेत हे आपण स्टोअर केलेले आहेत. समजा जर तिथे तुम्ही अनऑथराइज पर्सन गेला, तिथून त्याने एखादा प्रोडक्ट आहे हा मूव्ह केला, त्या एखाद्या इथे जसे तुम्हाला इथे कंटेनर दिसलेत, ते ह्या कंटेनरमधला कंटेंट त्याने दुसऱ्या कंटेनरमध्ये शिफ्ट केला त्याला माहिती नसताना, सो इट विल प्रोड्यूस अ ह्यूज क्रॉस कंटॅमिनेशन, राईट. सो टू अवॉइड दिस यू हॅव टू प्रोव्हाइड युअर एरियाज by showing such kind of notices, right. Then next the concept was I was talking that door interlocking system, that is a DIS. So this is used for the clean room to control dust and air flow or the temperature, so in which two doors are interlocked, right. So इथे तुम्हाला ह्या इमेज मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. ओके, सो हा फर्स्ट डोर आहे, त्याला मी डोर ए म्हटलं इथे, ठीक आहे. आणि हा सेकंड डोर आहे, हा डोर बी आहे. सो दे आर कनेक्टेड इंटरनली विथ इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन, राईट. सो इथे तुमचा सेन्सर आहे, बरोबर आहे, ते लॉकिंग डिव्हाइस आहे किंवा डोअर सेन्सरसुद्धा त्याला मी म्हणतो आहे. जेव्हा तुम्ही पहिला डोअर ओपन करता चेंज रूमचा, जर तुम्हाला लेआउट चांगला जर आठवत असेल तर तिथे 2 डोअर होते, बरोबर आहे. सो हा तुमचा मधला एक पॅसेज आहे, फक्त 2 डोअरमधला, डोअर ए टू डोअर बी, हा एम्प्टी स्पेस आहे, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये मला काय म्हणायचं आहे की जेव्हा मी डोअर एमधून एंट्री करतो तेव्हा मी काय करतो आहे, डोअर ए ओपन करतो आहे. सो डोअर बी शुड बी क्लोज, इट शुड नॉट बी ओपन, राईट. आता हा काय आहे, समजा इथे कॉरिडॉरचा हा एरिया आहे, ओके, आणि हा डोअर ए आहे, हा डोअर बी आहे, मध्ये एम्प्टी स्पेस आहे, आणि डोअर बीच्या बॅक साईडला पॅरेंट्रलचं फिलिंग आहे, ओके. इथे पॅरेंट्रलचं जे प्रोडक्शन झालं होतं त्याचं ॲम्पूल फिलिंग इथे चालू आहे, म्हणजे हा स्टराईल एरिया आहे, बरोबर आहे, असेप्टिक एरिया आहे. म्हटल्यावरती कोणताही एक्सटर्नल एअर फ्लो हा डोअर बीमधनं आत नाही गेला पाहिजे, हा कंप्लीट मला चेंबर प्रॉपर पाहिजे डोअर बीच्या आतल्या साईडचा, बरोबर आहे. सो जर हे दोन्ही डोअर सायमल्टेनियसली ओपन झाले, सो एअर विल बी इझिली मूव्ह, राईट. So to avoid this door interlock system should be there in each plant.
सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही कुठल्याही एखाद्या डिपार्टमेंटमध्ये जाता तेव्हा ही डोर इंटरलॉक सिस्टीम तुम्हाला डोर इंटरलॉक सिस्टीम तुम्हाला बघायला मिळते. डिस्पेन्सिंग एरियामध्ये जा, तुम्हाला तो दोन डोअरमध्ये दिसणार, तुम्हाला 2 डोअर पास करून तुम्हाला जायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पॅरेंटलमध्ये जा, प्रोडक्शनमध्ये जा, क्यू एमध्ये जा, क्यू सीमध्ये जा. तुम्हाला कंपल्सरी हे क्यू एमध्ये थोडेफार इंटरलॉकिंग सिस्टीम नाही, कारण तिथे आपल्याला फक्त डॉक्युमेंटेशन आहे. ओके. बट प्रोडक्शनमधली कुठली डिपार्टमेंट तुम्ही घ्या, तुम्हाला हे इंटरलॉकिंग सिस्टीम फॉलो करायचं आहे. ओके. सो दिस इज अ मेजर कन्सर्न. आता ह्याच्या पुढे पण अजून आपण गेलेलो आहोत. नुसतं डोअर इंटरलॉक सिस्टीम आपण मेंटेन ठेवले का, तर नाही. ह्याच्यामध्ये अजून आपण पुढे गेलो आहे. आता पुढे गेलो इन द सेन्स काय, आपण प्रेशर डिफरन्शियल मेंटेन केलेला आहे. प्रेशर डिफरन्शियल आपण इथे मेंटेन केलेलं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल इथे मी प्रेशर ह्या पर्टिक्युलर रूममध्ये 4 ठेवला आहे. ठीक आहे. दिस इज 4. सो हा 4 प्रेशर आहे. त्याच्यानंतर काय आहे इथे मी प्रेशर ठेवतो आहे 3. ठीक आहे. आता कन्सिडर करा ह्या कंडिशनमध्ये जर मी हा बी डोअर ओपन केला, ए डोअर तर क्लोज आहे. ठीक आहे. कन्सिडर करा हा डोअर क्लोज आहे. आता मी बी डोअर ओपन केला, तर बी डोअरमधून जेव्हा मी ओपन केला तर प्रेशर कुठल्या एरियामध्ये जास्त आहे, इंटरनल एरियामध्ये जास्त आहे. सो जर एअर फ्लो जो असणार आहे तो कुठे असणार आहे, बीमधनं ह्या पर्टिक्युलर जो मिडल एरिया आहे इथे असणार आहे. म्हणजेच काय होणार आहे, एखादं एअर मुवमेंट जी आहे ही इनसाइड द डोअर होऊ शकत नाही. का तर तिकडे ऑलरेडी प्रेशर जास्त आहे. त्यामुळे तिथला जो एअर आहे हे फक्त हा जो मिडल पॅसेज आहे तिथे येणार. ओके. सो ह्याच्यामुळे होतं आहे काय, एक्सटर्नल एअर मायक्रोबियल कॉन्टॅमिनेशन किंवा एन्व्हायरमेंटल बायोबर्डन जो इथे आहे तो हा ह्या डोअरमधनं पास होणार नाही. सो हा प्रेशर डिफरन्शियल मला इथे मेंटेन ठेवायचा आहे. ओके. सो दिस इज प्रेशर डिफरन्शियल. देन नेक्स्ट, इन दिस डोअर ए आय विल अगेन पुट दिस प्रेशर 4. राईट. आता इथे काय होणार आहे, 4 जर प्रेशर मी इथे कॉरिडोरमध्ये ठेवलं तर हा डोअर ओपन झाला तर मे बी इथे जाईल या पर्टिक्युलर एरियामध्ये. मी ह्याचं प्रेशर 2 पण ठेवू शकतो, जास्त पण ठेवू शकतो, कमी पण ठेवू शकतो. बरोबर आहे. जर कमी ठेवलं तर काय होणार आहे, पुन्हा इथून एअर पास होऊन इथे जाणार आहे. ओके. जर मी इथे प्रेशर जास्त ठेवलं तर काय होणार आहे, इकडची एअर मधल्या पॅसेजमध्ये जाणार आहे. पण जरी इथे मधल्या पॅसेजमध्ये ती आली तर काय होणार आहे, तुमच्याकडे इंटरनल जे इनलेट असणार आहे तिथून हा पुन्हा फिल्टर होऊन येणार आहे. सो यू हॅव टू कीप दिस प्रेशर, मीडिएट प्रेशर लोअर. राईट. सो ह्या डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये तुमचं प्रेशर असतं नॉर्मली. इथे 4 आहे तर इंटरमिडिएट स्पेसला 3 असणार आहे, इथे 2 असणार आहे, टू अवॉइड द क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन. एव्हरीबडी अवेअर अबाउट दिस. मेजरली इथे कॉरिडोरचं प्रेशर हे शक्यतो जास्त कुठली कंपनी ठेवणार नाही. डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये तुम्हाला हे प्रेशर बघायला भेटतं. राईट. I hope you understood the concept of door interlocking system and this is a very much important. तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर बऱ्याचशा वेळी असा क्वेश्चन विचारला जातो की माझा फिलिंग एरिया आहे तर तिथे माझं प्रेशर जास्त असणार आहे की कॉरिडोरमध्ये जास्त असणार आहे की इंटरनल पॅसेजमध्ये असणार आहे जास्त. हे असे ट्रिकी क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. देन नेक्स्ट, द कन्स्ट्रक्शन. In that electrical supply, suitable lighting, temperature and relative humidity control, then appropriate and effective ventilation should be there. जेव्हा तुम्ही एखादं कन्स्ट्रक्शन करता तुम्हाला हे पॉईंट लक्षात ठेवायचे आहे. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रिसिटी. सो द कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी इज मच मोर इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही एखाद्या वर्किंग एरियामध्ये काम करताय तर तिथे प्रॉपर व्हिजिबिलिटी असली पाहिजे. बरोबर आहे. तरच तुम्ही परफॉर्म करू शकता वर्किंग. कारण तुम्हाला आता जेव्हा आत्ता 3rd इयरला पोचल्यानंतर तुम्हाला चांगलं ऑब्झर्वेशन झालं असेल की बऱ्याचशा पॅरामीटर्स फार्मसीमध्ये वर्किंग करताना आपण व्हिज्युअल इन्स्पेक्शनवरती करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही प्रोसेसिंग करत असाल, एखादा इन्ग्रेडियंट तुम्ही सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व केला तर तो 100% डिझॉल्व झाला आहे की नाही हे तुम्ही कसं मेजर करता. आपल्याला व्हिजिबली तो पर्टिक्युलर इन्ग्रेडियंट डिझॉल्व झाला की नाही पहिलं ऑब्झर्व करतो आणि जर व्हिजिबल सॅटिस्फाईड असेल तर आपण नेक्स्ट प्रोसेसला स्टार्ट करतो. बरोबर आहे. जर तुमच्याकडे सफिशियंट लाईटिंगच नसेल, इलेक्ट्रिसिटी जर तिथे नसेल किंवा जो व्हिजिबिलिटी नसेल, दॅट विल चान्सेस ऑफ एरर इन युअर प्रोसेस. सो दॅट्स वाय दिस इज शुड बी देअर. देन सुटेबल लाईटिंग, दिस पार्ट आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड.
सो सुटेबल लाईटिंगसाठी त्यांनी आपल्याला एक फॉर्म्युला डिझाईन करून गेला आहे की आपल्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती लाईट असला पाहिजे. फॉर दिस दे हॅव गिवन द n that gives the number of lights, phi that is required plus 1.25 that is maintenance factor आहे तो, a that is a room area and that is a next that is a coefficient of utilization n and it is approximately about 0.7. सो आपल्याला पर्टिक्युलर त्या एका एरियामध्ये किती लाईट्स असले पाहिजेत हे तिथे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, सो this is the calculation on which we can manipulate how much light intensity or how much facility of lightning should be there. Okay, so this is the next point. जेव्हा तुम्ही डिझाईन करणार तेव्हा ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणार आपण. त्यांनी एक एक्झाम्पल पण सॉल्व करून दिले. आय विल प्रोव्हाइड द नोट्स फॉर दिस. देन देर आर सम स्पेसिफिक एरिया. सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही लेआउट डिझाईन करणार तेव्हा तुम्हाला हे एरियाज मेन्शन करणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट वन दॅट इज ॲन्सिलरी एरिया, देन स्टोरेज एरिया, वेइंग एरियाज, प्रोडक्शन एरियाज अँड क्वालिटी कंट्रोल एरियाज. सो मोस्ट ऑफ यू आर फॅमिलियर. आय विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज दॅट इज ॲन्सिलरी एरिया. सो द रेस्ट अँड रिफ्रेशमेंट रूम विच आर सेपरेट फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरिंग अँड क्वालिटी कंट्रोल एरियाज. हे काय आहे ते तुमची क्वालिटी कंट्रोल एरिया असेल किंवा तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया असेल ह्याच्या व्यतिरिक्त जे एरिया जे आहेत त्यांना मी काय म्हणतो ॲन्सिलरीज एरिया. चेंजिंग रूम, वॉशिंग, टॉयलेट एरियाज. सो दीज आर द ॲक्सेसिबल अँड ॲप्रोप्रिएट नंबर. देन मेंटेनन्स वर्कशॉप सेपरेट विच आर फ्रॉम प्रोडक्शन. सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल द टूल्स इन रिझर्व एरिया. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं तुमच्याकडे एक चेंज पार्ट रूमसुद्धा तिथे असला पाहिजे. ओके, सो तसंच डेडिकेटेड स्पेस सेपरेट एरिया आपण तुम्ही तिथे तुमच्या प्लांटमध्ये देऊ शकता. राईट. देन ॲनिमल हाऊस विच इज वेल आयसोलेटेड अँड सेपरेट हँडलिंग ॲट द एंट्रन्स. सो जर तुमच्याकडे तशी फॅसिलिटी असेल, ॲनिमल हाऊस जर असेल तर तो सुद्धा वेल आयसोलेटेड असला पाहिजे. तुम्ही तो त्या प्लांटमध्ये दाखवू शकत नाही. सो सच काइंड्स ऑफ एरिया शुड बी देअर. So also there we have provided with the number of employees to the toilet ratio. सो ही पण फॅसिलिटी तुम्ही तिथे प्रोव्हाइड केली पाहिजे. सो असं नाही व्हायला पाहिजे की तुमच्याकडे 150 पीपल्स वर्किंग आहेत आणि नंबर ऑफ टॉयलेट फक्त एकच आहे. सो दिस इज नॉट युअर रेशो, राईट. सो यू हॅव टू मेंटेन अ रेशो. सो वन ॲडिशनल टॉयलेट फॉर each 40 employees or above 150 employees. So above 150 employees or any kind of user should be there. So you have provided with this number. If you have 1 to 15 people, you will go for one toilet recommendation and so on. So इथे तुम्हाला कम्प्लिटली डिटेल्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ह्याच्यानुसार तुम्ही नंबर ऑफ टॉयलेटची रिक्वायरमेंट किती आहे हे तुम्ही फायनलाइज करू शकता तुमच्या लेआउटमध्ये. देन नेक्स्ट आर द स्टोरेज एरियाज. आता स्टोरेज एरिया जर तुम्ही बघितला तर मेजरली इथे इम्पॅक्ट कोण करतं, टेम्परेचर फॅक्टर. आता मेडिसिन्स जे आपण बनवतो तर सगळ्या मेडिसिन्सचा जो फॅक्टर आहे स्टोरेज कंडिशनचा सेम असतो का, नाही. त्याच्यामध्ये बराच डिफरन्स असतो. आता स्टोर इन अ रूम टेम्परेचर. आता काही मेडिसिन्स असतात त्याच्यावरती रूम टेम्परेचर किंवा नॉर्मल कंडिशनमध्ये आपण मेंटेन करतो. ॲट दॅट टाईम यू हॅव टू स्टोअर दॅट पर्टिक्युलर 15 to 30 डिग्री सेल्सिअस और 25 डिग्री सेल्सिअस. मग तुम्ही असा एक रूम सिलेक्ट करणार ज्याच्यामध्ये हे टेम्परेचर मेंटेन करणार आणि काय करणार तिथे तुमचे जे फिनिश गुड्स आहेत ते स्टोअर करणार. आता एखादा सेकंड जर फिनिश प्रोडक्ट असेल तुमचा त्याचं टेम्परेचर त्यांनी सांगितलं आहे की कूल टेम्परेचरमध्ये सेव्ह करा, प्रिझर्व करा किंवा स्टोअर करा. तर त्या पर्टिक्युलर रूमचं तुम्हाला टेम्परेचर काय आहे 8 to 15 डिग्री सेल्सिअस ठेवायला पाहिजे. जर त्यांनी सांगितलं असेल आपल्याला की कोल्ड टेम्परेचरमध्ये स्टोरेज आहे आपल्याला तर 2 to 8 डिग्री सेल्सिअसचा आपल्याला स्पेशल कोल्ड रूम आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागेल. ऑर एल्स जर त्यांनी आपल्याला अजूनही फर्दर जाऊन स्टोअर इन अ रेफ्रिजरेटर जर मेन्शन केलं तर यू हॅव टू स्टोअर बिलो 2 डिग्री सेल्सिअस, राईट. सो इट शुड बी युअर इन मायनस ॲज वेल. सो त्या टेम्परेचरमध्ये आपल्याला स्टोरेज फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करायला लागेल. सो ॲज पर युअर नीड विच प्रोडक्ट यू आर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड व्हॉट इज द need of that storage condition to that particular product, you have to finalize what storage condition should be provided to that particular area. So ही facility तुमच्याकडे असली पाहिजे, right. Also you have to protect from humidity to your product which less than 60, that material kept at
hermetically sealed container, right? So such kind of humidity should be maintained in each room of your particular plant. त्याच्यानंतर स्टोरेज एरियामध्ये तुमचे क्वारंटाईन एरिया असतील, त्याच्यावरती क्लिअरली मार्क असेल क्वारंटाईन एरिया. A separate sampling area should be there in the norm which has no risk for contamination or cross contamination, or sampling booth पण तुम्ही तिथे प्रोव्हाइड केले पाहिजेत. Then segregated area for rejected, recalled or return material and product. जसे तुमच्याकडे मगाशी मी फिनिश गुडसाठी एरिया सांगितलं तसे हे सेपरेट एरियाज कंपल्सरी पाहिजेत. आता मार्केट कंप्लेंट जर आली तर आपण कुठे ठेवणार आहोत मेडिसिन्स, किंवा जे आपण रिकॉल केलेले मेडिसिन असतील, रिटर्न आलेले असतील, किंवा रिजेक्ट झालेले जे आपले मेडिसिन्स आहेत हे आपण कुठे ठेवणार आहेत? त्या सेम एरियामध्ये ठेवणार का स्टोरेजमध्ये? नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला सेपरेट स्टोरेज एरिया पाहिजे, सेपरेट रूम असला पाहिजे, तिथेही आपण सेग्रिगेटेड मटेरियल्स ठेवू शकतो. Then safe and secure areas for highly active radioactive material such as your narcotics and other material where is a risk of abuse, fire, explosion and hazard. So आपल्याकडे अशीच बरीचशी केमिकल्स असतात ज्याच्यामध्ये ह्या हाय रिस्क फॅक्टर्सचे केमिकल्स आपण हँडल करत असतो, तर त्यांच्यासाठी सेपरेट एरिया आपण डेडिकेटेड ठेवला पाहिजे. देन स्पेशल अटेन्शन टू सेफ अँड सिक्युअर स्टोरेज फॉर प्रिंटेड अँड पॅकिंग मटेरियल. आता हा कन्सेप्ट झाला आत्तापर्यंतचा की आपले इन्ग्रेडियंट्स जे एक्सिपियंट्स असतील किंवा ॲडिटिव्ज असतील हे आपण कुठे स्टोअर करायचे, पण त्याच्यासोबतच आपल्याला आपलं पॅकिंग मटेरियल पण स्टोअर करायचं. मग तुमचं प्रिंटेड मटेरियल असेल, इंक्स असतील, त्याच्यानंतर कॉरोगेटेड बॉक्स असतील, राईट. सो हे सगळे बॉक्स आहेत सुद्धा हे आपण एका स्पेशल डिफरंट एरियामध्ये स्टोअर करायचे आहेत. ओके. आता ह्या कंडिशनमध्ये ह्या सगळ्या मटेरियलला आपल्याला आपण रूम टेम्परेचरमध्ये स्टोअर करू शकतो. ह्याच्यासाठी आपल्याला कोल्ड रूम किंवा कूल टेम्परेचर रूम आपल्याला प्रोव्हाइड करायची गरज नाही आहे. सो लाईकवाईज यू हॅव टू should be give a dedicated area for storage areas. Then weighing areas, for example your dispensing, right? So weighing operation in which your dispensing is done, appropriate design should be there. Then provision of dust control. आता ही provision of dust control आपण कशाने करणार आहोत? That is, you should be done that particular dispensing activity under the dispensing booth, right? So तुमच्याकडे हेपा फिल्टर असतील, ओके, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो LAF, दॅट इज युअर लॅमिनार एअर फ्लो. सो ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ही आपण काय करतो, LAF अंडर करतो, म्हणजेच लॅमिनार एअर फ्लो खाली करतो डिस्पेन्सिंग ॲक्टिव्हिटी. सो इट विल अवॉइड द डस्ट in your particular dispensing process. So there should be smooth, then impervious, durable, easy to clean finishes should be there. The cleaning procedure and record should be maintained in that particular area. Also the documentation, for example the SOPs, logs and records should be there in your weighing areas. So ह्या सगळ्या गोष्टी इथे मेन्शन असल्या पाहिजेत. आता डिस्पेन्सिंगचं मी प्रोसिजर ऑलमोस्ट तुम्हाला डिस्कस केलेली आहे. व्हॉट काइंड्स ऑफ प्रिकॉशन्स अँड गाउनिंग शुड बी देअर इन पर्टिक्युलर weighing areas. Then next production area, this point we have discussed a lot, in which layout according with the sequence of production, then appropriate cleanliness level, adequate work in process, storage space, ordinary and logical positions of equipment, specially designed areas for packaging, excess of maintenance from outside production areas, and drains of adequate size and equipped to prevent backflow. राईट. सो ड्रेनबद्दल पण मी ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे, पुन्हा इथे सांगण्याची गरज नाही आहे, राईट. सो ऑल दिस फॅसिलिटी शुड बी देअर इन युअर प्रोडक्शन एरिया. आता प्रोडक्शन एरियामध्ये डिफरंट सब एरियाज पडतात तुमचे. कोटिंग, ड्राईंग एरिया असतील, मिक्सिंग, देन ग्रॅन्युलेटिंग एरिया, हे सगळे एरिया तुम्हाला इथे शो करायला लागणार आहेत ॲज पर युअर सिक्वेन्स ऑफ प्रोडक्शन. दिस पॉईंट इज इम्पॉर्टंट. आता ह्या सिक्वेन्सनुसार आपण डिझाईन करत असतो आपला लेआउट, राईट. सो दिस इज युअर वन मोर पर्टिक्युलर सर्क्युलर फ्लो डायग्रॅम फॉर युअर टॅबलेट मशीन. आता इथे काय आहे, तुमचं डिस्पेन्सिंग आहे. डिस्पेन्सिंगपासून तुम्ही स्टार्ट केलं. पहिलं तुमचं काय होणार आहे, मटेरियल आहे हा इथे इन होणार आहे. मटेरियल इन झाल्यानंतर क्वारंटाईन एरियामध्ये मी ठेवणार, सॅम्पलिंग करणार, मटेरियल अप्रूव्ड होणार. अप्रूव्ड झाल्यानंतर इथे डिस्पेन्सिंगला येणार. डिस्पेन्सिंग नंतर मी ग्रॅन्युलेशनला येईन, नंतर टॅबलेट कॉम्प्रेशनला येईन, कोटिंगला येईन. कोटिंग झाल्यानंतर इन प्रोसेस क्वारंटाईन
साठी ठेवून देईन किंवा इंटरमिडिएट स्टोरेज जे मी म्हटलं होतं तुम्हाला ते इथे मी करेन. त्याच्यानंतर जेव्हा त्याचे क्वालिटीचे रिझल्ट्स येतील तेव्हा मला फायनल अप्रुव्हल भेटून जाईल. नंतर मी पॅकिंगला घेईन. पॅकिंगला घेतल्यानंतर डायरेक्टली शिपिंगला घेईन. शिपिंगनंतर ते डायरेक्ट जिथे कुठे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होणार आहे तिथे जाईल. ओके. आफ्टर दॅट इफ वी गेट एनी काइंड ऑफ मार्केट कंप्लेंट, रिजेक्शन or else whatever, you should again receive that particular problems or you problems goods or defected goods over here, you will process over here and this circular flow continues again, right? So this is your circular flow or logical flow for particular tablet plant, right? So these are the some general consideration while you have to designing any plant. You have to think for your floors, walls, then ceilings. आता ceilings कसलं असलं पाहिजे, floors कसे असले पाहिजे, ह्या जनरल कन्सिडरेशन तुम्हाला इथे मेन्शन केलेले आहेत. अँड ऑल दीज आर यू आर व्हेरी मच फॅमिलियर विथ दिस. वी हॅव डिस्कस इन आवर प्रिव्हियस सेशन ॲज वेल. सो दीज आर द ॲक्च्युअल इमेजेस फ्रॉम युअर पर्टिक्युलर इंडस्ट्री. आता थोडंसं इथे मी तुम्हाला डिस्कस करेन फ्लोअर अँड सिलिंग्स अँड याच्याबद्दल. जर फ्लोअर जर तुम्ही बघितलं तर इथे तुम्हाला कुठेही टाईल्स दिसणार नाही, मार्बल दिसणार नाही. ओके. इथे काय असतात, इपॉक्सी असते, बरोबर आहे. इथे तुम्ही इथे जर बघितलं तर इथे तुम्हाला इपॉक्सी मिळून जाईल. ओके. ह्या इपॉक्सीचं कम्प्लिटली फ्लोअर्स असतात. प्लस इथे जे वॉल्स जे आहेत तिथे रॉक्स किंवा सिमेंट ह्याचं यूज कमी केला जातो. पॅनल्स असतात, मेटल पॅनल्स आपण मेजरली यूज करतो. एक्सटर्नल जे आहे ते वॉल फिटिंग असतं तुमचं, ते रॉक्सच्या ह्याच्यावरती असतं. जे इंटरनल कंपार्टमेंट जे आपण बनवतो ती मेटल्सची बनलेली असतात. ओके. सो सच काइंड ऑफ इमेजेस यू विल बी विजिबल ओव्हर हिअर. इथे तुम्हाला सगळीकडे दिसेल हे डोअर इंटरलॉक हा चेंज रूम दिसते तुम्हाला. सो सफिशियंट लाईट दिसते ह्या एरियामध्ये. एंट्री एक्झिट तुम्हाला इथे मेन्शन केलं आहे. एंट्री केल्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या लोकेशन्समध्ये जाण्यासाठी ऑप्शन्स आहेत. ओके. सो सच काइंड ऑफ व्ह्यू शुड बी देअर शुड बी कम्प्लीट गाउनिंग प्रोसेस तुम्हाला कशी आहे इथे मेन्शन केलेली आहे. जेव्हा तुम्ही चेंज रूम 1मध्ये येणार तेव्हा तुम्हाला हे गाउनिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं. हे सगळे गाऊन्स तुम्हाला हा जो स्टीलचा जो डेस्क दिसतो आहे त्याच्या आतमध्ये सगळं तुम्हाला गाउनिंग करायचं आहे. एकदा तुम्ही गाउनिंग केलं की त्याच्यानंतर हा क्रॉस करून तुम्ही जायचं आहे. तुम्हाला स्वतःला इथे इन्स्पेक्ट करण्यासाठी जसं इथे इमेजमध्ये तुम्हाला फोटो दिसतो आहे. सो तुम्ही स्वतःला पहिल्यांदा इन्स्पेक्ट करायचं आहे. इन्स्पेक्ट केल्यानंतर पुन्हा इथे तुम्हाला सॅनिटायझर दिसतो आहे, सॅनिटायझेशन करून घ्यायचं आहे. सो ह्या ज्या गोष्टी मी पहिल्यांदा इनिशियल तुम्हाला स्टेजवरती सांगितल्या ह्या तुम्हाला स्वतःला करायच्या आहेत. इथे मिरर पण एक तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला असतो. स्वतः त्या मिररमध्ये स्वतःला ऑब्झर्व करायचं आहे. एखादी गोष्ट तुमच्याकडे लॅक असेल, ग्लोव्ज घातला नसेल, हेड मास्क, कॅप मास्क शू कवर, वॉट एव्हर, बुटीज, ज्यातलं जर कुठलीही गोष्ट तुमच्याकडे मिस आउट असेल ती पहिल्यांदा रिपेअर करायचे अँड देन यू हॅव टू एंटर इन युअर पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. सो लाईकवाईज यू हॅव टू प्रिपेअर युअर सेल्फ. सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट. दिस क्वालिटी कंट्रोल पॉईंट वी हॅव डिस्कस मच मोर. सो I think I have covered all the concept for the premises, its hygiene, personal record, then layout. So I have covered all this part. So today I will stop over here. In next session we will start with our next point. So